Good morning. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So just now I have discussed in the classroom. Uh, till now we have completed 7.1. Okay. For 7.2, we need to have some focus on numerical, and for that, I am sorting the problems and preparing the study materials. Okay. So what we'll do, time being, we will start with the last chapter of syllabus, unit number 4, which is that. Hello, can you read that? Is it visible? Yes, sir. So we'll start with the last and easiest part of the syllabus. What is that? Center of gravity and moment of inertia. And after completing that, we can have some idea about 7.2. Is that fine? 7.2 आपण हा chapter झाल्यानंतर घेतोय. Write down unit number 4 now. Shall we start this? Hello. Yes, sir. Okay. So write down unit number 4, center of gravity and moment of inertia. Write down the syllabus of this chapter. And you have to tell me which are the unknown things in this chapter. Syllabus लिहून द्यायला मला सांगा यातलं unknown काय चालेल. Write down the syllabus. Syllabus of this chapter contains, write down center of gravity, centroid of composite area, from a centroid of simple figures, centroid of simple figures from first principle, comma centroid of composite sections, centroid of composite sections, comma center of gravity and its implication, center of gravity and its implication. Next line, moment of inertia, moment of inertia dash definition. याच्यामध्ये काय काय बघायचं आहे? Definition, comma moment of inertia of a plane. मला वाटतं तुम्ही moment of inertia of a body शिकला असेल बरोबर ना? I is equal to mk square वगैरे बरोबर ना? त्याच्यामध्ये तुम्ही मासने मल्टिप्लाय करतात त्याचे युनिट काय होतं? kg मीटर स्क्वेअर बरोबर आहे का? इथं आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ ए सरफेस किंवा प्लेन पाहिजे त्याचं युनिट असतं मीटर रेस टू 4. ते नाही पाहिलं तुम्ही? मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ एरिया हे पाहिलं असेल तुम्ही तर पाहिलंय ते पण होतं. ठीक आहे. I just want to know what basics you are knowing. मी शिकवणार आहे. Moment of inertia of plane, comma sections from first principles, sections from first principle, sections from principles. Next line,
theorems of moment of inertia. This must be known to you. Is it correct? Theorems of moment of inertia. Comma, perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem. Comma, parallel axis theorem. Parallel axis theorem. Moment of inertia of symmetrical and unsymmetrical sections. Symmetrical and unsymmetrical sections. Next line. Radius of gyration. Some people also call it as radius of gyration. Pronunciation doesn't matter. You'll understand the concept. Radius of gyration, comma, polar moment of inertia. Polar moment of inertia, comma, concept of center of mass. Okay. So before we proceed, this is the entire syllabus in front of you. I told you we are not in a hurry at all. Do you agree? गडबडीत आपण काही शिकत नाही. Okay, resultant of coplanar forces, it is over. Do you agree? Then equilibrium of bodies, support reaction, etc. It is over. Friction, principle of virtual work, etc. Then method of section, method of joints in analysis of process. Kinematics is over. Probability is the biggest chapter of the syllabus. Kinetics we have discussed D'Alembert's principle and angular motion, equations of angular motion, etc. Is it over? Yes. Okay. Mechanical vibrations we have completed. Do you agree? Up to resonance. Resonance is the last part of that. Yes, sir. Then work energy method 7.1 it is over. Okay. And 7.2 related to impulse. Impulse म्हणजे काय ना force into time एवढा एकच फॉर्म्युला त्याच्यावरची न्यूमरिकल आहे. Okay. So 7.2 problems on impulse will discuss toward the end. And can we say that we are in the last chapter now? सर्वांना समजतं काय बोलतात? Okay, so we are in the last chapter now. Shall we start? Okay. We'll discuss with our usual method. We are not in a hurry. So first thing in this chapter we have to understand is about center of gravity. Okay, center of gravity तुम्हाला माहिती आहे. With the help of these diagrams only I will explain. Okay, just refer this rigid body. जो मार्किंग करतो ते दिसतं ना स्क्रीनवर. ठीक आहे. Now this body contains infinite number of particles and each particle has its own weight. Is it correct? So all these smaller weight forces they are acting in the downward direction. ठीक आहे. तर हे जर तुम्ही छोटे छोटे सेक्शंस घेतले किंवा पार्ट घेतले या बॉडीचं तर सर्वचे सर्व वेट कंपोनेंट कुठे ऍक्ट होत आहेत डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये. Yes or no? Now you know that all these forces constitute which type of forces? हे सर्व जे वेटचे छोटे छोटे फोर्सेस आहेत ते कसे आहेत लाईक पॅरलल का अनलाईक पॅरलल आहेत लाईक पॅरलल आहे बरोबर ना पॅरलल फोर्सेस इन द सेम डायरेक्शन म्हणजे हे सर्वांचा मिळून एक रिझल्टंट असेल. येस और नो? सो दॅट रिझल्टंट इज कॉल्ड ॲज वेट ऑफ द बॉडी. लक्षात येत आहे इंटिग्रेशन ते सर्व वेटचं जर घेतलं तर दॅट इज वेट ऑफ द बॉडी. नाउ दॅट वेक्टर आता वेट हा फोर्स आहे. येस और नो? आणि हा जो फोर्स आहे बरोबर याला काहीतरी लाईन ऑफ ऍक्शन असेल. येस और नो? सो दॅट लाईन ऑफ ऍक्शन पासेस थ्रू जी विच इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. म्हणजे सोप्या भाषेत म्हणजे काय सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी इज अ पॉइंट थ्रू विच वी अज्युम दॅट एंटायर वेट ऑफ द बॉडी इज ऍक्टिंग. इज इट अंडरस्टूड? सर्वांना माहित असलेलं आहे. आपण थोडंसं मेकॅनिक्सच्या भाषेत शिकलो. काय नवीन शब्द कुठले कुठले वापरले तर हे जे सर्व वेट्स आहेत हे कसे आहेत लाईक पॅरलल आहेत. त्या सर्वांचा रिझल्टंट जो आहे तो कोण आहे
कॅपिटल डब्ल्यू आणि त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन कुठून पास होते? सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. मेकॅनिक्सच्या भाषेत समजलं वेट तुम्हाला? ठीक आहे. सो इट इज द पॉइंट थ्रू विच द एंटायर और होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी ऍक्टिंग. हे आपण आपल्या अनालिसिस पर्पज साठी अज्युम करतो. इज दॅट क्लिअर? ऍक्च्युली एकाच पॉइंट मधून वेट कधीही ऍक्ट होत नाही. समजतंय का? इट इज फॉर द पर्पज ऑफ अनालिसिस. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. देन ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो आहे हा कुणाला प्रोपोर्शनल आहे? प्रोपोर्शनल टू मास. इज इट वर्थ टीचिंग? F is equal to m into g. Out of this, g is constant. Therefore, the weight of the body is directly proportional to mass. Shall we continue? Yes. पुढचं तर फार अवघड आहे. काय लिहिलंय? इट कंटेन्स इननंबरेबल म्हणजे इन्फायनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्या प्रत्येकाचा वेट आहे त्यांचा रिझल्टंट कुठून ऍक्ट होतोय? सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. दॅट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. ठीक आहे. अँड एव्हरी बॉडी हॅज वन अँड ओनली वन सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. इज दॅट क्लिअर? आता हे सगळं डेफिनेशन आपण थेरॉटिकली पाहतो, बरोबर का? याचं प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन काय? ठीक आहे. तर यू माइट हॅव सीन द टॉयज फॉर चिल्ड्रन जस्ट लाईक हिट मी. हे दिसतंय का? हिट मी, बरोबर ना? तर त्या हिट मीला तुम्ही जर कुठे बुक्की मारले तर तो उभा राहतो. येस ऑर नो? हॅव यू ऑब्झर्व्ड? ओके. सो इन दॅट केस व्हॉट इज डन? द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी इज ऍडजस्टेड. तो जो हिट मी बनला तो बेसिकली काय आहे? इट इज अ बलून. येस ऑर नो? बरोबर आहे का? आणि तो नॉर्मल कंडिशन मध्ये व्हर्टिकल पोझिशनला राहतो, हवेमध्ये फ्लोट होऊ शकतो, एटसेट्रा एटसेट्रा. मग काय केलं? ऍट द बॉटम ऑफ दॅट टॉय, ओके, सँड इज फिल्ड. बघितलं असेल तुम्ही, इथं वाळू भरतात, बरोबर ना? त्यामुळे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी कुठे शिफ्ट झालं? बॉटमला. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? मग त्याला नंतर डिस्टर्ब जरी केलं, डिस्टर्बिंग फोर्स जरी अप्लाय केला कुठल्याही डायरेक्शनला, बरोबर आहे? सो इट विल हॅव सम ऑसिलेशन्स अँड अल्टिमेटली तो पुन्हा एकदा स्टेबल होईल आणि व्हर्टिकल पोझिशनला राहील. कारण का? सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी कुठे शिफ्ट झालाय? बॉटमला. इज इट अंडरस्टूड? सो बाय अंडरस्टँडिंग सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी वी कॅन हॅव सर्टन, म्हणजे ह्याचा उपयोग तुम्ही कसा करू शकता? फॉर डिझायनिंग द स्टॅबिलिटी ऑफ एनी मेकॅनिझम ऑर स्ट्रक्चर. टॉय हे जस्ट एक्झाम्पल आहे. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. पुढचा पॉईंट सेंट्रॉइड आहे ना, हे लिहून घेताय? Yes, sir. सिलेबस मधला अननोन काय हो? जो सिलेबस क्लिअर त्याच्यातलं अननोन काय त्यातलं? सेंटर ऑफ कंपोजिट एरिया. ओके. त्याच्यावरती न्यूमरिकल असतात. कन्सेप्च्युअली अननोन काय? आर यू लिसनिंग? मला वाटतं कन्सेप्च्युअली अननोन काहीच नसेल, बरोबर ना? So this chapter is a kind of bonus chapter in which we can score the marks. Write down the definition of center of gravity. So if the concepts are really clear, you will be in a position to define काय काय सांगितलं? Particle, body, mass, volume, temperature.
ह्या सर्वांच्या डेफिनेशन जर तुम्हाला येत असतील तर तुम्ही कन्सेप्च्युअली स्ट्रॉंग आहात. Shall we try to define? Shall we try to define? ठीक आहे, पार्टिकल सगळ्यात शेवटी घेऊया, कारण जो मी प्रश्न आता विचारला त्याचं उत्तर त्याच्यामध्ये तो, त्यामुळे आपण शेवटी घेऊया. ठीक आहे, बॉडी कशी डिफाइन करतो आपण? इट हॅज गॉट डेफिनाइट मास अँड डेफिनाइट व्हॉल्यूम. उत्तर नोट करून घ्या बाळांनो, ह्या गोष्टी खूप पूर्वी शिकलेल्या असतात, विसरलेल्या असतात, बरोबर ना? हाऊ द बॉडी इज डिफाइंड? Anything having definite mass and volume, it is body. Understood? Shall we continue, online students? Yes, sir. ऑनलाईन नाराज आहेत, उत्तर द्यायचं कमी झालं. तर उत्तर देणार सगळं ऑफलाईन आहे, असं झालं काय? थोडं थोडं खुन्नसने द्या की उत्तर. इथं स्पीकर लावतो त्यांना ऐकूया ऑफलाईन मध्ये. हा, चला नेक्स्ट. पुढचं काय? मास आहे ना? हाऊ यू डिफाइन मास? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मॅटर. लक्षात येत ना? हे जर तुम्हाला माहिती असेल, इट इंडिकेट्स युअर डिफरंट दॅन अदर्स. ठीक आहे, ह्या काय डेफिनेशन मी तयार केलं ना, फक्त वाचलेले आहे, फक्त लक्षात राहिले एवढंच फरक आहे. ओके, तुम्ही पण तेच करा, लक्षात ठेवा. मास इज व्हॉट? क्वांटिटी ऑफ मॅटर. नेक्स्ट व्हॉल्यूम ना? व्हॉल्यूम कसं डिफाइन करणार? स्पेस ऑक्युपाइड, बरोबर ना? व्हॉल्यूम म्हणजे काय? स्पेस ऑक्युपाइड बाय द बॉडी. इट इज नथिंग बट व्हॉल्यूम. अशा गोष्टीत आपण शेकडो वापरतो, पण त्यांचे एक्झॅक्ट डेफिनेशन सांगता येत नाही. नेक्स्ट. टेम्परेचर. टेम्परेचर तर तुम्हाला माहित असेल ऍटलिस्ट. यू मे नॉट बिलीव्ह, पण ऐकताय ना, कॅम्पस इंटरव्ह्यू मध्ये असे प्रश्न विचारतात. आपण खूप मोठे मोठे थेरम, अवघड अवघड गोष्टी, न्यूमरिकल्स, डेफिनेशन्स, बरोबर आहे का, प्रोग्राम्स, जे काय असेल ते लँग्वेजेस तयारी करून जातो, आणि मधूनच असा छोटासा पावसाळा टाकतात, डिफाइन मास. डिफाइन मास म्हणले माहित नाही आम्हाला, बरोबर ना? राईट डाऊन. डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज टेम्परेचर. हे तुम्ही शिकले, 8वीत शिकले, मी तुम्हाला सांगतो. डिग्री ऑफ हॉटनेस, HOTNESS, और डिग्री ऑफ कोल्डनेस म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट कोल्ड आहे किंवा हॉट आहे हे डिफाइन करणारा जो पॅरामीटर आहे तो टेम्परेचर आहे. येस और नो? आणि शेवटी काय राहिलं? पार्टिकल. तर बाय डेफिनेशन यू कॅन हॅव गुगल सर्च और यू कॅन रेफर सम फूड बुक्स. तर पार्टिकल हा बाय डेफिनेशन कसा आहे? हो, इट डझंट हॅव, ऐकताय ना, हॅव्हिंग, किंवा असं म्हणा पार्टिकल कसा असतो? इट इज हॅव्हिंग निग्लिजिबल मास अँड निग्लिजिबल व्हॉल्यूम. येस और नो? टायनी सबस्टन्स, करेक्ट. तर पार्टिकल म्हणजे काय? इट इज टायनी सबस्टन्स हॅव्हिंग निग्लिजिबल मास अँड निग्लिजिबल व्हॉल्यूम. बाय कन्सेप्ट पार्टिकलला मास नाही, समजतंय ना? येस और नो? थोडक्यात एखादा सैनिक जर लढायला गेला तर संपणार आहे, निग्लिजिबल आहे, समजतंय ना? सगळे एकत्र आले तर काहीतरी सायझेबल टास्क फोर्स तयार होते. आर यू गेटिंग? जर तुम्ही पार्टिकलला मास नाही असं समजता तर प्रत्येक पार्टिकलचं वेट कन्सिडर करा, असं म्हणता येईल का? आणि मग लाईक फोर्सेस वगैरे ह्या गोष्टी, दॅट वॉज द कॉन्ट्रडिक्शन. हॅव यू अंडरस्टूड? ठीक आहे, जाऊ दे, आपण शोध लावणं आपलं काम नाही, डिग्री झाल्यावर बघूया ते. शॅल वी कंटिन्यू? Write down next point. But what I told you, I must have told you one sentence. Live as if to die tomorrow, learn as if to live forever. बरोबर ना? Do you know this sentence? Write down next point. Centroid or center of area. Don't write anything. ठीक है. Now similar to the center of mass, sorry, center of gravity, we can define center of area. बरोबर आहे? तुम्ही अज्युम करा की एक रिजिड बॉडी आहे, ठीक आहे, आणि याच्यामध्ये तुम्ही छोटे छोटे एरियाज कन्सिडर करताय. आर यू गेटिंग और नॉट?
Okay, so similar to center of gravity, you can assume one point. तुम्ही एक पॉइंट assume करू शकता की around this point the entire area is concentrated. समजताय? सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी मध्ये काय म्हणत होतो? The point at which the entire mass of the body is supposed to be concentrated आणि संपूर्ण वेट त्या पॉइंट मधनं ऍक्ट होतं. समजतंय ना? सिमिलर टू दॅट सेंटर ऑफ एरिया म्हणजे काय असेल? सांगा. The point at which the entire area is supposed to be concentrated. त्याला काय म्हणतात? सेंट्रॉइड म्हणतात, or it is also called as center of area. ठीक आहे, बघा हे पण इथं दिलंय. एंटायर एरिया इज सपोज टू बी ऍक्टिंग. ह्या पॉइंट मधून संपूर्ण एरिया ऍक्ट होतो. म्हणजे तुम्हाला जर एरियाचा अनालिसिस करायचं असेल तर तुम्ही कोणाचं अनालिसिस करणार? कशाचं? सेंट्रॉइडचं किंवा सेंटर ऑफ एरियाचं. आणि जर तुम्हाला वेटचं अनालिसिस करायचं असेल एंटायर बॉडीचं तर तुम्ही कशाचं अनालिसिस करणार? सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. इज दॅट क्लिअर? दिस इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ अनालिसिस. संपूर्ण एरिया हा एका पॉइंट मध्ये कधी कॉन्सन्ट्रेट होऊ शकतो का? नाही होऊ शकत, पण ते आपण अनालिसिस पर्पज साठी अज्युम करतात. ठीक आहे, लिहून घेताय? The point at which entire area of the plane lamina is supposed to be acting. पुढचा प्रश्न येतो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी हा कोणासाठी येतो? 3 डायमेन्शनल बॉडीज. समजते ना? आणि वेट कुणाला असणार आहे? 3 डायमेन्शनल बॉडीजला. समजते ना? Yes, sir. Those who are having sizable thickness. आणि सेंट्रॉइड किंवा सेंटर ऑफ एरिया हा पण प्लेन फिगर साठी घेतो. प्लेन फिगर म्हणजे काय असतात? दे आर हॅव्हिंग 2 डायमेन्शन्स. आर यू गेटिंग? प्लेन फिगर कसे असतात? 2 dimension. 2 dimension. डायमेन्शनल. 2 डायमेन्शनल कोणकोणती घेतो आपण? लेंथ अँड विड्थ. इज इट क्लिअर? Yes, sir. म्हणजेच थिकनेस इज ऑलमोस्ट 0. इट इज हॅव्हिंग निग्लिजिबल थिकनेस. समजतंय का? ऑलमोस्ट 0 असं सांगितलं. ऑलमोस्ट इक्वल टू. So centroid is applicable to 2-dimensional planes, whereas center of gravity is applicable to 3-dimensional bodies. प्रत्येक प्लेन साठी काय असतो? सेंट्रॉइड असतो. आणि बॉडी साठी काय असतो? बोला ना. सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. समजतंय ना? 3 डायमेन्शनल बॉडीज have center of gravity and 2 dimensional planes have centroid. हे एमसीक्यू मध्ये विचारतात, लक्षात ठेवा. ठीक आहे, बेस्ड ऑन दिस लिहून झालं सांगा. ओके, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ यू कॅन अंडरस्टँड. लिहून झाले काय? ओके, नाउ ऑब्झर्व द प्लेन फिगर्स विच आर गिवन ऑन राइट हँड साइड. कोणकोणत्या फिगर दिसतात? स्क्वेअर दिसतो पहिल्यांदा ऑरेंज कलरचा. कॅन यू सी दिस? Yes, sir. आता स्क्रीन कडे पहा प्लीज. सर्वांचं लक्ष आहे का? You can see the square as a plane figure. Now this is centroid or center of area. आता याचं नावच तुम्हाला काय सांगतो? सेंटर ऑफ एरिया. समजतं ना? म्हणजे साधारण त्या बॉडीचा जो एरिया आहे त्याचा
तो सेंटर असावा. मग ह्याचा सेंट्रॉइड कुठं असेल स्क्वेअरचा, तर इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स. इज इट करेक्ट? येस और नो? जॉमेट्रिकली काय बोलतो समजताय ना? सो फॉर Yes, sir. स्क्वेअर वेअर विल बी द सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ एरिया? इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स. ठीक आहे. हा समजा तुम्ही आयसोसेलेस ट्रायंगल घेतला किंवा इक्विलेटरल ट्रायंगल घेतला, तर याचे जे 3 मेडियन असतात, मेडियन असेल तर माहित असेल बरोबर ना, त्यांचं इंटरसेक्शन म्हणजे काय असेल? सेंटर ऑफ एरिया और सेंट्रॉइड. असं प्रत्येक फिगर साठी तुम्हाला सेंट्रॉइड डिफाइन करता येतो. फर्स्ट पॉइंट इज क्लिअर. नेक्स्ट, फॉर लोकेटिंग द सेंट्रॉइड, बरोबर आहे, म्हणजे जर रेग्युलर शेप्स असतील, यू कॅन लोकेट द सेंट्रॉइड व्हेरी इझिली. ओके, the centroid should be located with reference to the two axes. First axis is x axis, other axis is y axis. त्यामुळे कोणत्याही बॉडीचा तुम्हाला जर सेंट्रॉइड किंवा सेंटर ऑफ एरिया लोकेट करायचा असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल? विथ रेफरन्स टू एक्स अँड वाय ऍक्सिस. याच्यामध्ये परत 2 प्रकार आहेत. समजा तुम्हाला हे स्क्वेअरचं सेंट्रॉइड लोकेट करायचं आहे, तर एक्स आणि वाय ऍक्सिस असे आउटसाइड द प्लेन तुम्हाला घेऊ शकता तुम्ही. इज दॅट क्लिअर? बट प्रेफरेबली बऱ्याच वेळा आपण काय करतो, तो जो काय प्लेन आहे, समजा हा स्क्वेअर बरोबर ना, ऍटलिस्ट त्याच्या एक एज असेल तिथे आपण एक्स किंवा वाय ऍक्सिस घेतो, इफ पॉसिबल बोथ द ऍक्सिस. काय काय सांगितलं परत सांगा? फॉर लोकेटिंग the centroid or center of area, you need 2 reference axes. Which are they? X axis and y axis. These axes may be located outside the given area, but preferably at least one axis should be along the edges of the body. Is that clear? Shall we continue? Yes, sir. Next, now I have discussed this thing twice or thrice. Difference between center of gravity and centroid. बीन वाजता सांगा बरं. Center of gravity कोणाला असतो? 2-dimensional bodies ला. 3-dimensional bodies. बरोबर आहे? Having some thickness. आणि centroid कोणासाठी असतो? Plane figure साठी असतो. whose thickness is 0. बघा बरं कुठे दिलं हे? तर नॉर्मली ते कोइन्साइड होऊ शकतात. ठीक आहे, जर तुम्ही प्लेनला वेट आहे असं कन्सिडर केलं तर. प्लेनला पण वेट असणार आहे का नाही? येस और नो? प्लेनला वेट असणारच आहे. त्यामुळे जर तुम्ही दोन्हीचा एकत्र विचार केला तर ते कोइन्साइड होतात बऱ्याच केसेस मध्ये रेग्युलर शेपसाठी. ठीक आहे. आणि सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी कोणासाठी आहे? इट इज रिलेटेड टू सॉलिड बॉडीज. आणि सेंट्रॉइड कोणासाठी आहे? प्लेन लॅमिनासाठी. फर्स्ट पॉइंट इज क्लिअर? Yes, sir. आणि सेकंड पॉइंट मध्ये काय केलं? आपली नेहमीची ट्रिक डिफरन्शिएट मध्ये करत होतो सर. सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरन्स म्हणजे काय? डायरेक्ट डेफिनेशन सांगितले दोघांचे. लिहून घेताय? डिफरन्स बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी अँड सेंट्रॉइड. So these are the differences between center of gravity and centroid. These are important from MCQ's point of view. You still might have noted, in spite this is a simple part, we are moving very slow. Yes or no? So this is introduction. Now the next part is to find out the centroid of regular figures. Centroid म्हणजे काय असतो? सेंटर ऑफ एरिया. समजतंय ना? तो जो काय गिवन एरिया आहे त्याच्या मध्यभागी सर्वसाधारणपणे जो पॉइंट असेल दॅट विल बी सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ एरिया. तर कुठलेही प्लेन फिगर आपल्याला जर वी कॅन इझिली प्रेडिक्ट फॉर रेग्युलर शेप्स सेंटर ऑफ एरिया कुठे असेल हे आपण बाय ऑब्झर्वेशन प्रेडिक्ट करू शकतो. बट मॅथमॅटिकली वी हॅव टू फाइंड आउट इट्स पोझिशन. सो दॅट इज द नेक्स्ट पार्ट वी वॉन्ट टू
discuss. Is it over? Yes, sir. Yes, sir. Okay, shall we discuss the next point? Yes, sir. Okay, this point we have already understood. Screen कडे लक्ष आहे सरांचं? करू सुरुवात. ओके, चला स्क्रीन प्रेफर करा. दिस पॉइंट यू हॅव अंडरस्टूड. तर सेंट्रॉइड जो आहे हा बेसिकली काय आहे, एक पॉइंट आहे. येस ऑर नो? आणि त्या पॉइंटची पोझिशन तुम्हाला फिक्स करायची आहे. त्यासाठी तुम्हाला काय लागेल? विल रिक्वायर X and Y. एक्स अँड वाय ऍक्सिस. बरोबर आहे. एक्स आणि वाय ऍक्सिस कशा सुचतात? दे कॅन बी आउटसाइड द गिवन प्लेन. समजतंय का? पण बऱ्याच वेळेला आपण एक्स आणि वाय ऍक्सिस कसे घेतो? तर अलोंग वन एज ऑफ द प्लेन. ठीक आहे, एवढंच याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. ठीक आहे, एक्स बार. ठीक आहे, आता पुन्हा एकदा बेसिक डेफिनेशन आलं. एक्स बार म्हणजे हा समजा तुम्ही जी म्हणा किंवा ह्याला सेंटर ऑफ एरिया म्हणा, सेंट्रॉइड म्हणा, काय म्हणायचं ते म्हणा. ठीक आहे, हा जो पॉइंट आहे स्क्रीनकडे पाहताय ना, तर याचा एक्स कोऑर्डिनेट म्हणजे काय असेल? डिस्टन्स फ्रॉम वाय ऍक्सिस. डू यू रिमेंबर? आणि वाय कोऑर्डिनेट म्हणजे वाय बार हा काय असेल? डिस्टन्स फ्रॉम एक्स ऍक्सिस. इज दॅट क्लिअर? मग अनालिसिस पर्पज साठी सपोज यू टेक मे बी अ रेक्टँगल. ठीक आहे, तर जनरली तुम्ही एक्स ऍक्सिस कुठे घेणार? तर याची जी बॉटम मोस्ट लाईन आहे म्हणजे इथं, समजताय ना? इथं तुम्ही काय घेणार? एक्स ऍक्सिस. समजताय ना? आणि वाय ऍक्सिस कुठे घेणार? तर जी एक्स्ट्रीम लेफ्टची याची एज आहे इथं तुम्ही काय घेणार? वाय ऍक्सिस. दिस इज जनरल प्रॅक्टिस. इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. चला वाचा बरं. Position of centroid should be specified with respect to x and y axis. Second point काय सांगितलंय? सेंट्रॉइड जी जो आहे तिचा डिस्टन्स फ्रॉम y axis ला काय म्हणतो आपण? x. ऍक्च्युली इथे काय पाहिजे? x बार पाहिजे. आणि डिस्टन्स फ्रॉम y axis ला काय म्हणणार तुम्ही? डिस्टन्स फ्रॉम x axis ला काय म्हणणार? y बार. ठीक आहे, सेंट्रॉइड लोकेट करताना प्रेफरेबली ऍक्सिस ची पोझिशन कशी असावी? तर बॉटम मोस्ट हॉरिझॉन्टल लाईन शुड बी एक्स ऍक्सिस. समजताय ना? आणि लेफ्ट मोस्ट व्हर्टिकल लाईनला काय म्हणणार तुम्ही? वाय ऍक्सिस. नोट करताय? तर लक्षात राहील. मला वाटतं हे लिहून घ्यायची गरज नसलं. एक्स कोऑर्डिनेट म्हणजे डिस्टन्स फ्रॉम वाय ऍक्सिस, वाय कोऑर्डिनेट म्हणजे डिस्टन्स फ्रॉम एक्स ऍक्सिस. आणि ऍक्सिस ची पोझिशन कुठे घेणार सांगा परत एकदा? एक्स ऍक्सिस कुठे घेणार? बॉटम मोस्ट लाईन. समजताय ना ऑनलाईन स्टुडंट्स? आणि Yes. वाय ऍक्सिस Yes, कुठे sir. घेणार? एक्स्ट्रीम लेफ्ट. मला वाटत नाही लिहून घ्यावं. घ्यायचंय? बर घ्या. नाराज झालं. नोटबुक तुम्ही पहिली वापरताय दुसरी वापरताय?
7-8 पानं दिली. Okay, is it over? Shall we continue? Yes, sir. Okay, let's continue. Okay, see here now. समोर लक्ष आहे स्क्रीन कडे. Yes. सर्वांनी ऑफलाइन मोड समोर पहा सर्वांनी. Now we are going to deal with the numericals. So of course today only introduction is possible and the numericals can be solved on Monday. Tomorrow will be first lecture will be BME. Shall I explain? ठीक है. Read the title. काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला सर्वांनी मोठ्याने वाचा. फाइंडिंग द सेंट्रॉइड म्हणजेच काय सेंटर ऑफ एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर्स. आता कंपोजिट फिगर म्हणजे काय तर हा जो शेप दिसतोय दिस इज कंपोजिट फिगर. हाउ इट इज कंपोज्ड? इट इज कंपोज्ड ऑफ टू फिगर्स. वन इज स्क्वेअर. आर यू गेटिंग? Yes, आणि sir. सेकंड इज आयसोसेलेस ट्रायंगल. बरोबर आहे. मग इफ दीज आर कनेक्शन 5 मिनिट लॉक काढा सध्या. ठीक आहे. सो इन केस ऑफ ट्रायंगल सेंट्रॉइड कुठं असेल हे तुम्हाला बाय फॉर्म्युला माहिती आहे. येस और नो? इन केस ऑफ स्क्वेअर सेंट्रॉइड कुठं असेल? इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स. आर यू गेटिंग? But when these two figures are combined, suppose first figure is triangle, second is square. ह्या दोघांचं मिळून ज्यावेळी ही फिगर तयार होते त्याला तुम्ही इरेग्युलर पेंटागॉन म्हणू शकता. त्याचा सेंट्रॉइड इथं असेल जी. फर्स्ट पॉइंट इज क्लिअर? ओके. नाउ फॉर दिस पर्पज हा जी फाइंड आउट करताना तुम्ही काय करताय तर एक्स ऍक्सिस नेहमीप्रमाणे कुठे घेताय? बॉटम मोस्ट लाईनला. इज इट क्लिअर? आणि वाय ऍक्सिस कुठे घेताय? नेट बंद पडू शकते त्याला. वाय ऍक्सिस कुठे आहे? एक्स्ट्रीम लेफ्टला. आणि एक्स बार म्हणजे काय? डिस्टन्स फ्रॉम वाय ऍक्सिस. आणि वाय बार म्हणजे काय? डिस्टन्स फ्रॉम एक्स ऍक्सिस. सो वन्स यू नो द सेंट्रॉइड फॉर प्लेन फिगर्स, फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला ह्या ट्रायंगलचा सेंट्रॉइड माहिती आहे बरोबर ना? ह्या स्क्वेअरचा सेंट्रॉइड माहिती आहे आणि तुम्ही काय मिळवताय? सेंट्रॉइड ऑफ द composite figure. ठीक आहे. फॉर दॅट पर्पज व्हॉट आर द फॉर्म्युला? फॉर्म्युला कुठला वापरायचे तर एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ए एक्स. आता ए एक्स म्हणजे काय तर ट्रायंगलला जर मी बॉडी 1 म्हटलं तर त्याचा एरिया किती घेणार मी? A1. आर यू गेटिंग? समजतंय का? आता ट्रायंगलचा जर सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी समजा G1 आहे तर ह्या G1 चं हे जे डिस्टन्स आहे y ऍक्सिस पासूनचं त्याला मी काय म्हणणार? x1. इज इट क्लिअर? म्हणजे ट्रायंगलचा जो सेंट्रॉइड आहे G1 त्याच्यासाठी ax काय येणार? A1 म्हणजे काय झालं? एरिया ऑफ द ट्रायंगल. आर यू गेटिंग? येस और नो? A1 इंटू x1. A1 म्हणजे काय? एरिया ऑफ द ट्रायंगल. x1 म्हणजे काय तर ट्रायंगलचा जो सेंट्रॉइड आहे G1 त्याचं डिस्टन्स y ऍक्सिस पासून. इज इट क्लिअर? नेक्स्ट आता यू कॅन इझिली प्रेडिक्ट इथं G2 असेल. G2 हा कोण आहे हो? सेंट्रॉइड ऑफ द स्क्वेअर. इज दॅट क्लिअर? G2 म्हणजे काय ऑनलाईन स्टुडंट्स? व्हॉट इज G2? सेंट्रॉइड ऑफ द स्क्वेअर. हा पॉइंट इथं कुठेतरी आपण मार्क केला G2. मग याचं पण डिस्टन्स काहीतरी असेल. ठीक आहे. त्याला आपण x2 म्हणूया. या केसमध्ये सिमेट्रिक फिगर आहे त्यामुळे x1 इक्वल टू x2 आहे. समजतंय ना? पण प्रत्येक ठिकाणी असं असेल असं नाही. त्यामुळे आपण x2 एक जनरल केस म्हणून अज्युम करूया. ह्या स्क्वेअरचं एरिया जर A2 असेल तर तुम्ही प्लस काय घेणार? A2 x2.
समजतंय? तर दोनच फिगर्सनी कंपोज झालेले कंपोजिट एरिया तुम्हाला स्टडी करायचे आहेत. त्यामुळे सोपा फॉर्म्युला असला अवघड सोडून द्या. काय लक्षात ठेवणार? a1x1 प्लस a2x2 डिवायडेड बाय कॅपिटल ए म्हणजे काय असेल? a1 प्लस a2. इज दॅट क्लिअर? हा काय झाला? एक्स बार. एक्स बार म्हणजे काय? तर जो खरोखरचा त्या कॉम्पोजिट फिगरचा सेंट्रॉइड असेल जी, दिसतो ना इथं? त्याचं Yes. डिस्टन्स कुठून? y एक्स पासून. अंडरस्टूड? a1x1 प्लस a2x2 डिवायडेड बाय a1 प्लस a2. y बारचा फॉर्म्युला सांगा आता. a1 y1 बरोबर प्लस a2 y2 डिवायडेड बाय a1 प्लस a2. ठीक आहे, समजलंय? एकदम सोपं आहे. हा प्रॉब्लेम मी आता तुम्हाला शिकवत नाही, जस्ट इंट्रोडक्शन देतो मी, जस्ट टू एन्श्योर दॅट दिस चॅप्टर इज इझी. ठीक आहे, 2 मिनिट आपण घेऊ शकतो. पुढचं लेक्चर फिजिक्स असेल किंवा मे बी बेसिक सिव्हिल असेल. 2 मिनिटं घ्यायचं ना, म्हणजे हा चॅप्टर सोपा आहे ना. आपण निम्म्यात आलो, हे एन्श्योर झाल्यावर अजून आनंद होईल ना. आपण बस करायचं, बस नाही, सोपा पाठ आपण शेवटी ठेवला. आर यू गेटिंग? आर यू लिस्निंग? सिलेबस आपण पळवत नाही, समजतंय ना? आता कोण तर नाराज होणार, परवा तर म्हटलं 4 झाले, आज म्हटलं 7 झाले. नाही, कारण काय? सोपे आणि छोटे चॅप्टर आपण मागे ठेवले. आर यू गेटिंग? Yes, sir. नाहीतर काय असतं, जगात वाईट असते. चांगल्या माणसावरच लोक आळ घेतलं, सिलेबस पळावं लागला. तसं काय नाही बरं का? नाही ते थोडं नाराज दिसतो चेहरा. ओके, शॅल वी कंटिन्यू? चला, आय विल टेल यू हाऊ. आता हे आपण एक्झिक्यूट करूया. कंपोजिट फिगर ही कशी दिसते हो? हिअर यू आर हॅव्हिंग द फर्स्ट रेक्टँगल. समजतंय? याचा एरिया सांगा बरं किती आहे? 20 into 10. इज इट क्लिअर? अरे द्या ना उत्तर. हा, 20 into 100. ठीक आहे, 2000. 20 into 100. A1 किती झालं एरिया? ऑनलाईन स्टुडंट्स बोलणार आहे. 2000. ठीक आहे. नेक्स्ट कंपोजिट फिगर मध्ये अजून काय? सेकंड रेक्टँगल. याचा एरिया किती आहे? 20 into 100. म्हणजे पुन्हा एकदा किती झाला? 2000. म्हणजे A1 इज इक्वल टू A2. A1 इज इक्वल टू 2000, बरोबर ना? आणि A2 किती आहे? 2000. इथपर्यंत काय डाऊट नाही? ठीक आहे. आता एक्स ऍक्सिस कुठे घेणार तुम्ही? कलर बदलावं लागेल ना. एक्स ऍक्सिस कुठे घेणार? एक्स्ट्रीम लेफ्ट, सॉरी वाय ऍक्सिस. वाय ऍक्सिस एक्स्ट्रीम लेफ्टला घेतला आणि एक्स ऍक्सिस बॉटम मोस्ट लाईन. वा वा, आधी का शिकवलं नाही म्हणा सर? काय काय वेडवाकडे. कनेक्टेड सिलेंडर्स, लॅमिस थेरम. होय, आठवतो सगळ्यात खतरनाक प्रॉब्लेम. हे शेवटी घ्यायचं असतं, म्हणजे शेवट बोर्ड झाला पाहिजे. समजतं ना? म्हणजे पास आउट झाले तरी म्हणतात सर चांगलं शिकवत होतो. शेवटी सोपं घ्यायचं असतं यासाठी. दिस इज स्ट्रेट सिक्रेट. शेवटी अवघड घेतलं आधीच सगळं पुण्य नष्ट होते, बरोबर आहे का? ओके, नाउ वेअर इज G1? G1 चे डिस्टन्स फ्रॉम एक्स ऍक्सिस सांगा बरं किती आहे? हे डिस्टन्स किती आहे? 50. त्यामुळे A1 into x1 किती झाला? 2000 into 50. समजतंय का? नेक्स्ट, डिस्टन्स ऑफ G2 फ्रॉम y ऍक्सिस म्हणजे हे x2 झालं, ते पण किती आहे? 50 आहे. त्यामुळे A2 x2 किती झाला? 2000 into 50. 1 सेकंड. समजतंय ना? डिवायडेड बाय A1 प्लस A2 किती झाला? 4000. आणि हे डिस्टन्स पुन्हा एकदा ऑफकोर्स किती येणार? 50च येणार आहे. कारण काय?
ही फिगर सिमेट्रिक कशी आहे अबाउट वाय ऍक्सिस समजताय ना त्यामुळं G1 चं डिस्टन्स असू द्या किंवा G2 चं असू द्या किंवा G चं डिस्टन्स वाय ऍक्सिस पासून कॉन्स्टंट असेल इज दॅट क्लिअर नेक्स्ट नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिस्टन्सेस फ्रॉम एक्स ऍक्सिस सांगा G1 चं डिस्टन्स किती आहे 110. 100 प्लस हाफ ऑफ 20 बरोबर आहे का Yes. हे किती झालं y1 Hmm. आणि y2 किती असेल G2 चं डिस्टन्स हे किती 100 चं निम्म 50. समजतंय ना 50 त्यामुळं a1 y1 किती आलं 2000 into 50 प्लस a2 y2 किती आहे 2000 into 110 हे कदाचित इंटरचेंज झाले मला वाटतंय पण समजलं डिस्टन्सेस 50 आणि 110 एवढं तर समजलं ना डिवायडेड बाय a1 प्लस a2 म्हणजे सेंट्रॉइड कुठे आला 80 mm फ्रॉम एक्स ऍक्सिस आणि एक्स ऍक्सिस कुठे आपला बॉटमला त्यामुळे सेंट्रॉइडची पोझिशन या कंपोजिट फिगर साठी बॉटम पासून किती अंतरावरती आहे 80 mm फ्रॉम बॉटम 80 mm फ्रॉम द एक्स ऍक्सिस इज इट इझी चॅप्टर सोपा आहे का पहिल्यांदा तुम्ही पाहिलं असेल हातात वही नाही आणली बरोबर ना चष्मा नाही घातला महत्वाचा येस ऑर नो आणि तुम्ही सुद्धा प्रॉब्लेम वहीत सोडत नाही इज इट अन इझी चॅप्टर अँड वी आर हाफ वे थ्रू आपण निम्म्यात आलेलो आहोत या चॅप्टरचे काय शिकल्यासारखं वाटलं नाही सगळं सोपं आहे शॅल वी स्टॉप नाव ठीक आहे थँक्यू हॅव अ नाईस डे